اس نے حجلہ روسی میں داخل ہوتے ہی اپنی پہلی رات دلہن کو جبڑے سے پکڑا اور دھاڑتے ہوئے بولا، بتاؤ کس حد تک گہرا تعلق تھا تمہارا میرے بھائی سے؟ کیوں اس نے عین رخصتی کے وقت طلاق نامہ تمہارے منہ پر مارا؟ ایسا کیا دیکھا تھا اس نے؟ بولو ورنہ تم جیسی لڑکی سے کیا نوید کہ اس نے کتنا رنگین وقت وہ حق تک سے اسے دیکھتی گئی۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی کہ وہ کیسے اس پر اس قدر گھٹیا الزام لگا سکتا تھا۔ وہ تو اسے مسیحا سمجھ رہی تھی کہ اس کے بھائی نے اپنی منکوہا کو عین رخصتی کے وقت طلاق دے کر اس کی ذات پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر اس کی عزت رکھی، اور اب ایسے سوال جواب؟ وہ پھر پھنکارا تھا، آج رات تو پتہ چل ہی جائے گا کہ تم کنواری ہو یا نہیں۔ تم سے نکاح کے بعد لالا تم سے ملنے راتوں کو چھپ چھپ کر جاتا تھا اور فجر نہا کر ادا کرتا تھا، تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ میں دوسروں کی استعمال شدہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بے رحمی سے اس کے نزدیک آتے ایک بار پھر پھنکارا تھا، اگر آج کی رات تم پاک دامن ثابت نہ ہوئی تو صبح طلاق نامہ منہ پر مار کر دھکے دے کر اس گھر سے۔ آج وہ بے انتہا خوش تھی، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کا دل لرز رہا تھا۔ آنے والے وقت کا احساس کر کے اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج وہ کیوں نہ خوش ہوتی؟ سالوں پرانی خواہش آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے زہیب کی ہونے جا رہی تھی اور زہیب اس کا ہونے جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سارے فاصلے آج مٹنے والے تھے۔ وہ پور پور خود کو زہیب کے لیے سجانے والی تھی۔ اس کی وارفتگیاں، اس کے جذبے لٹاتی نظریں، اس کی محبت بھری سرگوشیاں، باتیں، وہ سب کچھ یاد کر کے وہ خود ہی میں سمٹ رہی تھی۔ اندیکھے خواب اس کی آنکھوں میں چلملا رہے تھے، اور تبھی اس کی ماں اس کے پاس آئی۔ عشاء نے نظر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات غیر معمولی تھے۔ عشاء سمجھ نہیں پائی کہ آخر اس کی ماں کے چہرے کے تاثرات یکدم اتنے پتھریلے کیوں ہو گئے؟ وہ کیوں قہر بھری نظروں سے عشاء کو دیکھ رہی تھی؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی اپنی ماں کا انداز دیکھ کر۔ تھوڑی دیر پہلے تو اس کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت سے پیش آ رہی تھی، اسے گلے سے لگا کر خوب رو چکی تھی، اسے دلاسے دیے تھے، تسلیاں دی تھی اور بہت سی دعائیں دی تھیں۔ اب عشاء بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے ماں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پڑے جھٹک دیا۔ جو تم نے کرنا تھا کر دیا، اب مزید تماشا مت کرنا، ہمارا پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے، سب لوگوں کے سوالوں کے کیا جوابات دیں گے۔ تمہاری جیسی بیٹی کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ جمیلہ بیگم کے منہ سے یہ باتیں سن کر عشاء اپنی جگہ پر ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئیں، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہاں پر عشاء کے ساس سسر تھے، زہیب کا چھوٹا بھائی سارم، مولوی صاحب اور عشاء کے ماں باپ بھی وہیں پر کھڑے تھے۔ سر جھکائے ہوئے باپ کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جمیلہ بیگم اسے بازو سے پکڑ کر لے گئی تھی، پھر سارم کے پاس پٹک کر کہنے لگی کہ آج تمہارا نکاح ہے۔ عشاء کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا نکاح؟ مگر میرا نکاح تو زہیب کے ساتھ ہو چکا ہے، پھر یہ نکاح؟ تبھی اس کی اپنے باپ پر نظر پڑی، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اب اس نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اسے صوفے پر واپس پٹکا تھا۔ جیسا تمہیں کہا ہے ویسا کرو، تمہاری بد چلنے کی وجہ سے زہیب تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، اور یہ ان لوگوں کا بڑا پن ہے جو پھر بھی تمہیں اپنانے کے لیے، تمہیں بیانے کے لیے آ گئے ہیں۔ ورنہ جس گھر کا ایک بیٹا رخصتی والے دن اپنی منکوہا کو طلاق دے کر چلا جائے، وہ لوگ تو اس لڑکی کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نہ جانے کون سے ایسے گل کھلائے ہیں تم نے جو زہیب تم سے اتنا بدظن ہو گیا ہے۔ یہ نکاح تنسیخ ہو گیا ہے، اب تمہارا نکاح سارم کے ساتھ ہوگا اور اسی کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہوگی۔ چپ چاپ یہ نکاح قبول کر لو۔ عشاء نے نظر اٹھا کر سارم کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں کہ عشاء کا پورا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی۔ نکاح تو ہو گیا تھا، اور یہ نکاح بند کمرے میں ہوا تھا۔
کمرے میں کیا ہو رہا تھا باہر مہمان کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مگر اچانک سے عشا کی ماں کا اسے کمرے میں لے کر جانا، دروازہ بند کر دینا سب لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے، اور پھر رخصتی کے وقت جب سارم عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو سب لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ عشا کا نکاح تو زہیب کے ساتھ ہوا تھا، این رخصتی والے دن یہ دولہا کیسے بدل گیا تھا؟ زہیب کہاں تھا اور اس نے عشا کو کیوں کر چھوڑا؟ کوئی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ عشا کے دل میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے، مگر کوئی نہیں تھا جو ان سوالوں کا جواب دیتا۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کے دن کے حوالے سے، اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کہ اس کا مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سسرال میں بھی اس کا کسی نے اچھے طریقے سے خیر مقدم نہیں کیا تھا۔ اسپاٹ سے انداز میں اس کی ساس نے کمرے میں پہنچا دیا تھا، اور عموماً جو دلہن کے کمرے میں ہلہ گلا محسوس ہوتا ہے وہ ہلہ گلا اس وقت اس کے کمرے میں نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا ہو۔ ایک طرح سے یہ خاموشی اور تنہائی عشا کے حق میں بہتر ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لوگوں کی کھوجتی ہوئی نظروں اور چبھتے ہوئے سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ کتنے گھنٹے اسے یوں ہی بیت گئے تھے، نہ تو کسی نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا، نہ ہی کسی نے کھانے کو پوچھا تھا، اور پھر رات کے وقت ملازمہ اس کے کمرے میں کھانے کی ٹرے رکھ کر چلی گئی تھی۔ عشا نے اسے مخاطب کرنا چاہا، وہ اس سے زہیب کے بارے میں پوچھے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ وہ ملازمہ ہے، اب وہ بھلا زہیب کے بارے میں اسے کیا بتا سکتی ہے۔ کھانے کے برتن جوں کے توں اٹھا کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے تھے، اور پھر سارم کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اسے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر عشا کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اس کے چہرے کی طرف، اس کی آنکھوں کے تاثرات کی طرف وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کتنی محبت کرتی تھی تم زہیب سے؟ عشا نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ کمرے میں آنے کے بعد اپنی بیوی سے پہلا سوال اس نے یہی پوچھا تھا۔ عشا کی خاموشی پر اسے گویا غصہ آ گیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا زہیب کے ساتھ کیسا رشتہ تھا، کس حد تک تعلق تھا تم دونوں میں، کتنی محبت کرتی تھی تم اپنے اس عاشق کے ساتھ؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اونچا کرتے ہوئے بولا تو عشا غصے سے کہنے لگی کہ وہ میرا عاشق نہیں تھا، میرا نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ، میرا شوہر تھا وہ، اور مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ میں نہیں مانتی کہ زہیب نے کچھ ایسا کیا ہوگا، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ سارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، زور سے اس کے چہرے کے جبڑے کو دبانے لگا۔ کچھ شرم حیا ہے تم میں؟ اپنے شوہر کے سامنے اسی کے بھائی کا نام لیتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آ رہی؟ مانا کہ تمہارا اس کے ساتھ پہلے نکاح ہو چکا تھا، مگر اب تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، میرا احسان مانو۔ میرے بھائی نے تمہیں عین رخصتی کے وقت دھتکار دیا، تمہیں طلاق دے کر چلا گیا، اور یہ میرا ہی ظرف ہے، میری قربانی ہے، یہ میرا بڑا پن ہے جو میں نے تمہاری جیسی دھتکاری ہوئی بد چلن لڑکی کو اپنایا، اسے نام دیا۔ بجائے اس کے کہ تم میرا احسان مانو، میرا شکریہ ادا کرو، تم مجھ سے سوال جواب کر رہی ہو کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبانے لگا تھا۔ اس وقت وہ بہت جنونی لگ رہا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، چہرے کے تاثرات بھی سخت سپاٹ تھے۔ عشا اپنے آپ کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ یکدم وہ زور زور سے کھانسنے لگی، اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ تب سارم نے اسے چھوڑ دیا۔ کتنے پل لگے تھے عشا کو خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر سارم پر ڈالی۔ سارم الماری سے کاغذات لے کر آ گیا۔ دیکھ لو، تسلی کر لو اپنی، تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ طلاق کے کاغذات ہیں جن میں سارم کے نام کے دستخط اس کا انگوٹھا لگا ہوا تھا۔ اس نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ میری بیوی بد چلن ہے، مجھے اس کا کردار مشکوک لگتا ہے، اس لیے میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ کتنی آسانی سے زہیب نے اپنی محبت کو خود سے دور کر دیا تھا، اس پر بد چلنے کا الزام لگا دیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ معاشرہ اس کی محبت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ لوگ تو دھتکاری ہوئی عورت کو
तरन वाला समझने लगते हैं, और अगर औरत का शोर उसे बदचलन करार दे दे तो कोई उस औरत के सर पर इज्जत की चादर डालकर उसे ढांपने वाला नहीं होता, बल्कि सब लोग ही उसे नोचने खसोटने पर, उससे बेइज्जत करने पर तैयार होते हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। सारिम उसे बेतासुर नजरों से देख रहा था। एक बार फिर उसके रूबरू आकर बैठ गया। बताओ कि तुम उसके ताल्लुक में किस हद तक गई हो? क्या कुछ नहीं किया होगा तुमने उसके साथ? मैं नहीं जानता तुम्हारे जैसी लड़की को क्या, तुमने तो खूब उसके साथ रंगीन वक्त गुजारा होगा, अपने आप को उसे सौंपा होगा। मुझे सच सच बता दो, अपने मुंह से बता दो कि तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, वरना मैं तुम्हारे वजूद से तुम्हारी बदचलनी का सबूत हासिल कर लूंगा। और अगर मुझे तुम्हारी बदचलनी का सबूत मिल गया तो मैं सुबह तुम्हारे मुंह पर तलाकनामा मार दूंगा, तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा। ईशा उसे देखती रही, फिर कहने लगी कि तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारे भाई ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तलाक दे दी, तो ये बात मेरे लिए कोई अनोखी नहीं होगी कि तुम भी मुझे छोड़ दो, तुम भी मुझे तलाक दे दो। जो करना है कर लो। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी और सारिम ने दोबारा उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। तुम्हें शायद मेरी बात की समझ नहीं आ रही है, तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि मेरा तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है। इस वक्त तुम किस रिश्ते की हैसियत से मेरे सामने मौजूद हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता हूँ। मैं इस बात पर मोहर लगा दूंगा कि मेरे भाई ने सब कुछ सच कहा था। तुम वाकई में अच्छे किरदार की लड़की नहीं हो। तुम ऐसी हो कि तुम्हें कोई भी इज्जत से अपने घर में बीवी बनाकर नहीं रख सकता। उसके अंदाज के साथ साथ अल्फाज भी सख्त थे जो ईशा की रूह पर लग रहे थे। वो सोच रही थी कि सारिम ये महज उसे धमकाने की बात कर रहा है। अगर उसने तलाक देनी होती, छोड़ना ही होता, तो वो उसके साथ निकाह क्यों करता, रुखसती करवाकर इस घर में क्यों लेकर आता। सारिम, कल तक तो तुम मुझे भाभी और बाजी कहते नहीं थकते थे, इतनी इज्जत करते थे मेरी, और आज तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो। तुम्हारी नजरों का मफहूम बदल गया है। तो ठीक है, हमारे दरमियान रिश्ते की नौयत बदल गई है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी इज्जत करना छोड़ दो। जिस लड़की को उसका आशिक निकाह करके रुखसती करने से पहले तलाक दे दे, तो इस बात का मतलब क्या होता है कि वो लड़की इस काबिल ही नहीं है। मगर फिर भी मैं एक आला ज़र्फ इंसान हूँ जिसने अपने माँ बाप की माने बगैर तुम्हें पनाह दे दी। अब तुम अपने मुंह से अपने काले करतूत बता दो मुझे, वरना अगर मैंने अपने तरीके से सबूत हासिल किया तो मैं तुम्हें सब में रुसवा कर दूंगा। और एक बार फिर से खतरनाक इरादों से ईशा की तरफ बढ़ा था। उसके बाजू को अपने हाथों में दबोचने लगा। उसके जज्बात बदलने लगे, आंखों के तासुरात भी बदलने लगे। ये देखकर ईशा बुरी तरह से घबरा गई थी। वो उसके बदलते तासुरात का मतलब खूब समझने लगी थी। मेरी बात सुनो, तुम जानते हो कि मैं जुहेब के निकाह में हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ईशा का ये कहना ही था कि उसने उसे जोर से धक्का दिया। फिक्र मत करो, सारिम इस्तेमाल की हुई चीज को कभी भी नहीं अपनाता। तुम महज एक इस्तेमाल शुदा चीज हो। मेरे नजदीक इससे ज्यादा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है कि तुम मेरे घर में किसी फालतू सामान की तरह पड़ी रहोगी। वो कमरे से बाहर चला गया था। ईशा फूट फूट कर रो पड़ी थी। ख्वाब यूं भी चकनाचूर होते हैं, इंसान यूं भी आसमान से जमीन पर मुंह के बल आकर गिरता है। इस बात का एहसास ईशा को आज हुआ था। एक बार फिर से वो जुहेब की मोहब्बत को याद कर कर रो पड़ी थी। कितने वादे किए थे उसने, साथ मरने जीने की कस्में खाई थी, और अब ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के वो उसे छोड़कर चला गया था। ईशा का गम बहुत बड़ा था। कहते हैं कि नींद तो कांटों पर भी आ ही जाती है। ईशा बहुत दुखी थी, रो रही थी, मगर उसके बावजूद नींद की देवी बिलाखिर उस पर मेहरबान हो ही गई थी। रात का तीसरा पहर था जब उसे एक अजीब से लम्स का एहसास हुआ था। हर बढ़ाकर आंखें खोली, उसके पास कोई और नहीं बल्कि सारिम था, जो उस वक्त उसके इंतहाई करीब था। उसकी सांसें ईशा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो बुखलाकर पीछे हटी तो सारिम जैसे होश की दुनिया में वापस आया।
اب تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اس کے منہ سے کانپتی آواز نکلی تھی۔ فکر مت کرو، تم سے حق وصول کرنے کے لیے نہیں آیا، بس تمہیں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تم خود مجھے بتا دو کہ تمہارا زہیب کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے وہی سوال دہرایا اور عشا کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ جو بھی تھا اب سارم کے بر نکاح میں تھی، وہ اس کا شوہر تھا۔ عشا جانتی تھی کہ اسے اپنے منہ سے ایسی کوئی بھی بات نہیں نکالنی جو اس کے شوہر کو اس سے مشکوک کر دے۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا سب کچھ ہی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب کی بار عشا خاموش رہی۔ تب سارم مجھ سے کہنے لگا کہ مگر میں اپنے بھائی جیسا گھٹیا انسان نہیں ہوں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں چھوڑ دوں، بلکہ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے کر جاؤں گا، سب سے دور، اتنا دور کہ تمہیں کسی کی چپتی ہوئی نظر، اپنی طرف اٹھتی ہوئی طنزیہ نگاہ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ عشا اس کے پل پل بدلتے موڈ پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ کہاں تو وہ دھمکیاں لگا رہا تھا اور کہاں محبت سے پیش آ رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی یہ تجسس تھا کہ آخر زہیب کہاں ہے، اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا ہے اور وہ اسے اتنا بدظن کیوں ہو گیا تھا۔ ایسی کون سی اس نے عشا کے خلاف سارم کے ساتھ باتیں کی تھی جو سارم کو اس درجہ اس سے بدظن کر گئی تھی؟ اس سب کا جواب اسے سارم ہی دے سکتا تھا، مگر ایسا تبھی ممکن تھا جب سارم اپنے گھر والوں سے الگ ہوتا، ورنہ عین ممکن تھا کہ گھر میں اپنے ماں باپ کی موجودگی میں وہ اسے پھر سے دھتکار دے، اسے سچ نہ بتائے، ماں باپ کی باتوں میں آ کر اپنے اس فیصلے کو بدل دے۔ سارم کہنے لگا، چلو ابھی ہم ہنی مون کے لیے چلتے ہیں، میں تمہیں سب سے دور لے کر جانا چاہتا ہوں۔ عشا قدر مطمئن ہو گئی تھی، وہ سب کی نظروں کا سامنا کر بھی نہیں سکتی تھی اور ساتھ زہیب کے بارے میں بھی تو پوچھنا تھا۔ اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ تنہائی میں وہ پیار سے سارم کو بہلا کر یہ ساری باتیں اگلوا لیتی۔ جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو تب سارم کی ماں وہاں پر آئی۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ فجر کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت تقریباً وہ نماز کے لیے ہی اٹھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ قدرے چونک گئیں۔ سارم کہنے لگا، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر جا رہا ہوں، جلدی ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ان کا تو چہرہ غصے سے تن گیا تھا۔ اس لڑکی نے پہلے میرے ایک بیٹے کو مجھ سے دور کیا، میرا گھر برباد کر دیا، نہ جانے میرا بیٹا کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، اور اب یہ تمہیں ہم سے دور لے کر جا رہی ہے۔ یہ بد چلن لڑکی ہے جسے زہیب نے اس کے منہ پر طلاق مار دی تھی۔ تم بھی ایسا ہی کرو، دفع کرو، اسے گھر سے نکال دو۔ سارم نے گہری سانس لی اور ایک سفید چادر شوپر میں لپیٹ کر اپنی ماں کے حوالے کی۔ ماں، میں نے اس بات کا ثبوت لے لیا ہے کہ یہ لڑکی پاک دامن ہے، اس کا اس سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ عشا اس سفید چادر کا مطلب خوب سمجھتی تھی، وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ سارم نے یہ کیا کیا تھا؟ پہلے اسے ماں باپ کی نظروں میں سرخ رو کیا، زہیب اسے طلاق دے کر چلا گیا اور سارم نے اسے اپنا لیا، تماشا بننے سے بچا لیا اور اب اپنی ماں کو اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا۔ اس سفید چادر پہ نہ جانے اس نے کسی سیاہی کا استعمال کیا تھا یا کس چیز کا، اس بارے میں میں بے خبر تھی، مگر اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ سارم ایک اچھے دل کا انسان ہے جو اسے واقعے میں بہت محبت کرتا ہے۔ بس وقتی طور پر وہ غصے میں آ گیا تھا، جذباتی ہو کر وہ عشا پر برس پڑا تھا، مگر وہ ایک اچھے دل کا انسان ہے، زہیب کی طرح نہیں ہے جو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پہلی بار اس کا زہیب کی طرف سے دل کھٹا ہوا تھا اور اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی، مگر اب وہ دل ہی دل میں اس بات پر مطمئن تھی کہ سارم مجھے سب لوگوں سے دور لے جائے گا، جہاں پر کوئی اس پر طنز کرنے والا نہیں ہوگا، نہ ہی اس پر غصہ کرنے والا ہوگا۔ جب وہ لوگ تھوڑے سے دور آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر جہاں پر عشا حیران رہ گئی تھی، وہیں پر سارم کی سیٹی بھی گم ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی عین ان کے سامنے سڑک کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی تھی، یوں جیسے اس کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ سامنے والی گاڑی میں زہیب تھا۔ سارم کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ فوراً سے گاڑی سے نیچے اترا، سارم کی سائیڈ والی کھڑکی کھول کر اسے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ گھٹیا آدمی، میرے ساتھ دھوکا کیا تم نے، مجھے دھوکے میں رکھا، میری زندگی برباد کر دی، میری محبت کو مجھ سے چھین لیا، بھائی ہو کر تم نے میرے ساتھ دشمنی کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ وہ سارم کو بری طرح سے مارے جا رہا تھا۔ عشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں بھائیوں کو کیا ہوا ہے اور زہیب وہ اب تک کہاں تھا۔ پہلے اس نے عشا کو طلاق دے دی، اب اس کی شادی کے بعد ایک دم سے سامنے آ گیا اور اسی کے شوہر کو مارنے لگا۔ آخر زہیب چاہتا کیا ہے؟ عشا کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔
वो भी फौरन अपनी गाड़ी से नीचे उतरी थी। वो उन दोनों के पास आई, मगर तभी उसे जोर का धक्का लगा था। वो पेट के बल जमीन पर गिर गई थी। अब खौफजदा नजरों से उन दोनों को देखने लगी थी, जो किसी दुश्मन की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े थे, एक दूसरे को मार रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस मौके पर क्या करे। तभी सारिम फौरन से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो वहां से रिवॉल्वर निकाल लिया। दोनों के दरमियान हाथापाई होने लगी थी। अगले ही लम्हे फायरिंग की आवाज गूंजी थी, जिसे सुनकर ईशा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे। फटी फटी आंखों से वो सामने देख रही थी, जहां पर सारिम जमीन पर गिरा हुआ था। पल भर में ही वो मौत के मुंह में चला गया था। ईशा बेयकीनी से उसके साकित पड़े वजूद को देखने लगी थी। कभी वो सारिम की तरफ देखती तो कभी जुहेब की तरफ। जुहेब भी हैरान परेशान था। ये उससे क्या हो गया था? उसने अपने ही भाई को खत्म कर दिया था, मगर ये सब गलती से हुआ था। और फिर जब सारिम को घर ले जाया गया तो पूरे घर में जैसे कोहराम आ गया था। क़यामत सी बर्पा हो गई थी। जवान बेटे की मौत की वजह से उसके माँ बाप तो गोया पागल हो रहे थे। ईशा भी उसकी मैयत के पास बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। कितनी बदनसीब थी वो। एक ही दिन में वो मुतलका हुई थी और फिर अगले ही दिन वो बेवा भी हो गई थी। जो औरत शादी के पहले दिन ही बेवकी की चादर ओढ़ ले, उसे जमाना सब कदम मनहूस और न जाने कौन कौन से अलकाबात से नवाजता है। अब यही सब ईशा के साथ भी हुआ था। सब औरतें उसे देखकर सरगोशियां कर रही थीं। सारिन पर माँ उसे कोस रही थी। ये मनहूस मेरे घर में आई, मेरे बेटों को खा गई। पहले एक बेटे को मुझसे दूर किया, न जाने वो कहाँ चला गया, और अब दूसरे बेटे की जान ही ले ली। मेरा बेटा इसकी वजह से मौत के मुंह में चला गया। दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। वो उस पर बुरी तरह से झपट पड़ी थी। उसे अपने दोनों हाथों से मारने लगी, उसके बाल नोचने लगी। बहुत मुश्किल से औरतों ने ईशा को रुबीना के गिरफ्त से छुड़वाया था। ईशा रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। सारिन का वो कमरा ही उसके लिए पनाहगाह था। कल तक वो उस कमरे से भाग जाने का सोच रही थी, और अब उसे लग रहा था कि इस छोटे से कमरे में ही उसे पनाह मिल सकती है। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बौछार आ गया है। इस घर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है, और इस तूफान से अपना बचाव सारिन के कमरे में आकर ही कर सकती थी। अब वो बुरी तरह से रो रही थी, अपनी बदनसीबी को कोस रही थी। वो अकेली थी, कोई उसके पास नहीं था। फिर जब सारिम का जनाजा लेकर जाया गया तो तब भी रूबीना के कोसने, बद्दुआएं देने और बहन करने की आवाजें उसके कानों से टकरा रही थीं। उस औरत का गम तो बहुत बड़ा था। जिस औरत का जवान जहान बेटा इस दुनिया से चला जाए, उस औरत के गम और सदमे का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। उसके बाद ईशा ने जुहेब को नहीं देखा था, मगर इतना उसे अंदाजा था कि वो अब इसी घर में ही मौजूद था। माँ बाप ने उसे भी बहुत बुरा भला कहा कि उसने अपने ही भाई की जान क्यों ले ली। उसने अपनी सफाई में यही कहा कि ये सब कुछ सारिम ने किया था। वो ही रिवॉल्वर निकाल कर लेके आया था। उसने जुहेब पर पिस्टल तान ली थी। जुहेब का ऐसा कोई इरादा नहीं था, और ये जो कुछ भी हुआ है न दानिस्तगी में हुआ है। जुहेब ने इरादी तौर पर सारिम की जान नहीं ली। ईशा अब उसी कमरे में महसूर होकर रह गई थी। अपनी माँ से जब उसने साथ चलने की बात की तो वो उसे बुरी तरह से डांट गई। मेरी बात सुनो ईशा, औरत इद्दत अपने शौहर के घर में ही पूरी करती है। तुम नई लड़की आई हो, जो नया दस्तूर निकाल कर जमाने में लेकर आ गई हो। तुमने इद्दत अपने ससुराल में अपने शौहर के घर में ही करनी है। तुम्हें अब हमारे घर में जगह तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती। तब तक तुम यहाँ पर रहो। माँ की बेहिसी पर वो एक बार फिर से फूट फूट कर रो पड़ी थी। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो अपने उससे इस कदर नफरत करने लगे थे। वो नमाज पढ़ती, रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की दुआ मांगती। जुहेब ने भी उससे बात करने की कोशिश की। उस दिन भी वो नमाज पढ़कर जाए नमाज लपेट कर अपने बिस्तर पर लेटने लगी थी, जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला तो सामने जुहेब खड़ा था। उसने फौरन से दरवाजा बंद करना चाहा, मगर जुहेब ने दरवाजे के दरमियान पांव रखकर ईशा को अपने इरादे से बाज रहने पर मजबूर कर दिया। कमरे में आया तो ईशा पूरी तरह से बुखला गई थी। आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया, मुझसे बात करते हुए देख लिया, तो न जाने क्या गजब हो जाएगा। आपकी अम्मी तो मेरी जान लेने के दर पर रहती हैं। वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब अगर उन्होंने ये सब देखा तो मुझे वो धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगी।
ज़ुहैब कहने लगा, मेरी बात सुनो, तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। बेफिक्र रहो, अभी मैं तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम इस सच से ला इल्म हो। ईशा ने हाथ रोककर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। तुमने मुझसे निकाह किया, फिर मुझे बेवा किया, और अब तुम अपनी सच्चाई लेकर आ गए हो। आखिर मजीद क्या करना बाकी है मेरे साथ? इससे ज्यादा तुम क्या बुरा करना चाहते हो मेरे साथ? तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे अपने मेरी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़ुहैब उससे पहले कोई बात कहता, बाहर खटकने की आवाज सुनाई दी। ईशा बुरी तरह सहम गई। फिर ज़ुहैब छुपता छुपाता कमरे से बाहर चला गया था। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। एक बार फिर से रो पड़ी थी। ज़ुहैब जब से उसकी जिंदगी में आया था, उसकी जिंदगी को तो गोया एक इम्तिहान गाह बना दिया था। एक के बाद एक आजमाइश उसके सर पर आन खड़ी होती थी। शुक्र था कि अभी किसी ने ज़ुहैब को कमरे में आते हुए या बाहर निकलते हुए नहीं देखा था, वरना एक और कयामत आ जाती। अब ईशा की इद्दत मुकम्मल हो गई थी। अब वो उस घर से रुखसत बांधने वाली थी। वो नहीं जानती थी कि माँ बाप के घर में उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। वो घर अब पहले जैसा नहीं रहा। घर में भाभी ने तो उसकी नाक में दम करके रख देना था, और बाकी रिश्तेदार ताने देकर उसकी जान ले लेते। उनकी चुपती हुई बातें, नजरें वो भला कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? आज वो उस कमरे को देख रही थी। यहाँ पर आज उसकी आखिरी रात थी। कल उसने चले जाना था। तभी दरवाजे पर खटके की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलकर ज़ुहैब कमरे में दाखिल हुआ था। उसे देखकर ईशा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। तुम फिर आ गई यहाँ पर? तो तुम क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाते हो? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे तुमसे कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं है, ना मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ। तुमने जो करना था कर चुके हो। मजीद क्या करना चाहते हो? ज़ुहैब उससे दुख भरी नजर से देखता रहा। देखो ईशा, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मगर ईशा ने उसे दो टोक जवाब दिया। मेरी जिंदगी को खेल तमाशा नहीं है ज़ुहैब, मगर मुझे लगता है कि तुमने मुझे खिलौने से ज्यादा कभी कोई हैसियत दी ही नहीं। जब जी चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब जी चाहा इल्जाम लगाकर रिश्ता तोड़ दिया। मैं मजीद तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीने दो। ज़ुहैब उसके करीब आकर खड़ा हो गया। ईशा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें बताया गया है, जो तुम्हें दिखाया गया है, वो सब सच नहीं है। मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। मैं तुमसे नफरत करने के बारे में, तुम्हें बदनाम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और ये सब बातें तो मुझे बाद में मालूम हुई हैं। तुम क्या जानो कि मैं पूरी पूरी रात तड़पता रहा हूँ तुम्हारी तकलीफ का एहसास कर करके। तुम क्या जानो कि मुझे रातों को नींद नहीं आती जब मुझे तुम्हारे आंसू बेचैन करते हैं, जब तुम्हारी तकलीफ मुझे अंदर से चोट लगाती है। उसके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि वो सच कह रहा है, और उस वक्त भी उसे अपने जज्बात को कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आ रही है। ईशा अब की बार खामोश हो गई थी। वो फिर से गोया हुआ, देखो, जब तक तुम सच नहीं जानोगी तब तक तुम मुझसे नफरत करती रहोगी, तुम मुझे गलत समझती रहोगी। एक बार सच जान लो, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था। ईशा उसे देखती रही। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा सच है जिसको सुनकर मैं तुम्हारे साथ शादी करने पर तैयार हो जाऊंगी, अपनी सारी तकलीफें सारे दुख दर्द भूल जाऊंगी? वो तंजिया अंदाज में गोया हुई। ज़ुहैब उसके तासुरात को बगौर नोट कर रहा था। वो बहुत गुस्से में थी। उसका गुस्से में आना बनता भी था। जो कुछ उसके साथ हुआ था, ये तो उसकी हिम्मत थी, उसके असाब मजबूत थे जो ये सब बर्दाश्त कर रहे थे। अगर उसकी जगह कोई कमजोर लड़की होती तो वो कब की अपनी जान ले चुकी होती, कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा चुकी होती। मगर वो ईशा थी जो बहुत मजबूत और बहादुर थी। ज़ुहैब कहने लगा कि मैं हमेशा से ही तुमसे मोहब्बत करता था, मगर हमेशा ये सोचकर मैंने अपने आप को तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक दिया कि तुम पता नहीं मुझे कबूल भी करोगी या नहीं। तुम्हारे अम्मी अब्बू ना जाने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे भी या नहीं, और मेरे माँ बाप को भी इस बात पर बहुत सारे खदशात थे। अम्मी का कहना था कि तुम इकलौती बहन हो, आधी जायदाद की वारिस हो, तुम नकचिड़ी भी हो गई हो, हमारे साथ उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। मगर जब तुम्हारे बाबा ने खुद ही मेरे माँ बाप से तुम्हारे और मेरे निकाह की बात की,
तो तुम यकीन नहीं करोगी, वो पूरी रात में खुशी से सो नहीं सका था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना खुश नसीब भी हो सकता हूँ कि मैंने जिसे चाहा, जिसके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे अपने रब से दुआओं में मांगा, वो मुझे मिल गई थी, मुझे हासिल हो गई थी। मेरी खुश नसीबी का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा। और फिर तुम मुझे मिल गई, हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। मैंने तुम्हें निकाह वाले दिन देखा तो मुझे तुम थोड़ी सी बेचैन महसूस हुई थी, मगर फिर मैंने उसे अपना वहम समझकर सर से झटक दिया था। मगर अगले दिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। जब मैं तुम्हें बार बार कॉल करता रहा, तुम्हें मैसेज करता रहा, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं बेताब हो रहा था, तुम्हें अपनी बेताबियां और अपनी मोहब्बतें बताना चाहता था, और तुम खामोशी से मेरे मैसेज सुन रही थी, मगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी। ना तुमने मुझे मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई किया और ना मेरी कॉल उठाई। तब मैं झुंझलाने लगा था कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? उस दिन भी यही सब बैठा सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मैं कैसे तुम्हारे साथ बात करूं। तब उस दिन सारिम मेरे पास आया। क्या सोच रहे हैं भाई, आप इतने खामोश क्यों हैं? सारिम मेरा भाई कम और दोस्त ज्यादा था। अपने दिल की हर बात मैं सारिम को बताया करता था। सारिम मेरी तुम्हारे साथ मोहब्बत से आगाह था। अब मैंने ये सारे खदशात भी उसके साथ बयान कर दिए थे कि मुझे लगता है कि तुम इस रिश्ते पर खुश नहीं हो। सारिम कुछ देर खामोश हो गया, फिर कहने लगा कि अगर आप कहें तो मैं भाभी से बात करूं, मैं पता लगाऊं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मुझे लगता है उनके माँ बाप उन्हें आपके साथ बात करने पर कभी भी नहीं रोकेंगे। शायद भाभी खुद ही आपसे बात नहीं करना चाहती। सारिम की बात ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था कि तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती हो? हम दोनों के दरमियान तो इतना करीबी रिश्ता था, इतना खूबसूरत, जो दुनिया के सारे रिश्तों में सबसे बढ़कर था। क्या तुम तक मेरी मोहब्बत की आंच नहीं पहुंची थी? जो तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे रही थी? कुछ दिन के बाद सारिम मेरे पास आया। वो परेशान लग रहा था, उसके चेहरे के तासुरात भी बहुत संजीदा से थे। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। क्या बात है सारिम, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा कि भाई एक बात है जो आपको बताना जरूरी भी है, मगर मैं आपको बता भी नहीं पा रहा। मुझे डर है कि आपको ये बात सुनकर गम का एहसास होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस खबर को बर्दाश्त ना कर पाएं, मगर ये आपकी जिंदगी का मामला है, मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता। सारिम की बातें मुझे उलझा रही थी। मैं पहले ही परेशान था, तुम्हारा रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऊपर से सारिम की आधी थोड़ी बातें तो मुझे बिल्कुल ही पागल कर रही थी। सारिम, खुदा का वास्ता है, जो कहना है जल्दी से कहो और खुलकर मुझे बताओ कि बात क्या है। तब सारिम कहने लगा कि आप ये वीडियो देखें। उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाई थी। वीडियो में मैंने देखा कि रात का वक्त था, एक लड़की तुम्हारे घर के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। वहां से फासले पर एक गाड़ी थी, वो लड़की उस गाड़ी की तरफ जा रही थी। तभी स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस पर पड़ी तो ये देखकर मैं ठटक कर रह गया था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम थी, क्योंकि तुमने ही वही चादर ओढ़ी हुई थी जो हमेशा तुम घर से बाहर निकलने पर किया करती थी। मैं तुम्हें गौर से देखता था, तुम्हारी एक एक चीज तो मेरे हाफजे में महफूज थी। मैं क्यों कर तुम्हें न पहचानता। और फिर काफी देर तक वो उस गाड़ी में बैठकर किसी लड़के से बात करती रही। ये देखकर मेरा खून खौल उठा था। सारिम कहने लगा कि ये कल की वीडियो है। मैं आपकी वजह से भाभी पर नजर रखे हुए था, क्योंकि मुझे भी उनका रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आपको धोखा दे रही हैं। वो आपसे निकाह करने के बावजूद भी किसी और के साथ राब्ते में हैं। तभी मैंने आपको ये बात बता दी। अब मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया था। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। तब सारिम कहने लगा कि बेवफाई का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आप कमजोर मर्द नहीं हैं, और उनकी हकीकत को जानते हुए आप उन्हें नहीं अपना सकते। उधर से मेरे माँ बाप भी रुखसती पर जोर दे रहे थे। मैंने रुखसती रोकने की बहुत कोशिश की। अपने माँ बाप से कहा कि अभी मैं शादी करना नहीं चाहता, मगर कोई मेरी बात सुनने पर तैयार नहीं था। मुझे तुम्हारी इज्जत भी अजीज थी। मैं चाहकर भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकता था। तुमने जो भी किया था, मगर मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, और मैं तुम्हें किसी के सामने रुसवा कैसे कर सकता था। सारिम ने मुझे बहुत उकसाया कि ये मैं सबको बता दूं, मगर मैंने किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया।
اور پھر عین رخصتی والے دن سارم کے کہنے پر ہی میں نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے تھے، اور وجہ سارم کو کہی کہ اس میں یہی لکھو کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ میرے گھر والے زبردستی میری شادی کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ سارم نے اس پر کیا لکھا اور اس نے تمہیں میرے خلاف اتنا بدظن کیوں کیا، مگر اب جب سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سارم تمہیں پسند کرتا تھا، وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، تبھی اس نے یہ ساری سازش رچائی تھی۔ اور اب جب مجھے معلوم ہوا کہ سارم تمہارے ساتھ نکاح کرنے والا ہے تو یہ بات میں برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں اپنے دوست کے فلیٹ میں ٹھہرا ہوا تھا جب میرے دوسرے دوست کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ سارم کی شادی ہے اور تم کیسے انسان ہو جو اپنے بھائی کی شادی پر بھی موجود نہیں ہو۔ آنٹی کی مجھے کال آئی تھی، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کہاں ہو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اور جب میں نے اس سے شادی کی باقی تفصیلات پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ سارم کی شادی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب تو شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ سارم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے دھوکے میں رکھ کر یہ سب کیا تھا، اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سارم پر بے حد غصہ سہی، مگر یار وہ میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، میں اس کی جان کیسے لے سکتا تھا؟ یہ جو سب کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بات سن کر عشا اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک ذرا سی غلط فہمی نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ شاید سارم بھی سچ جانتا تھا کہ وہ لڑکی عشا نہیں کوئی اور ہے، مگر چونکہ اس نے زہیب کی نظروں میں اسے گرانا تھا، ان دونوں میں جدائی ڈلوانی تھی، تبھی تو اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔